ایک طرف تو پی ٹی آئی تیار ہے جلسہ کرنے کے لیے، ہم مختلف پی ٹی آئی کے جو رہنمائیں ان کے بیانات، ان کی قسمیں، ان کے وعدے سوشل میڈیا ہو، ٹی وی چینلز اس پہ دیکھ رہے ہیں لاہور کے جلسے کو لے کر۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی جلسہ کر پائے گی، اور جس طرح سے انہوں نے ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ جلسہ کریں گے بڑا دھواں دار قسم کا، کیا ایسا ہوگا؟ اچھا، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جلسہ بہت دھواں دار قسم کا مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکے گا، کیونکہ ظاہر ہے رکاوٹیں کافی کھڑی کی جائیں گی، اور جس طرح آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں بتایا کہ پکڑ دکڑ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو جلسہ کرنے دینا چاہیے، کیونکہ ہر سیاسی جماعت کا اور حق ہے، اور جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہر سیاسی جماعت کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ اپنا جلسہ کرے۔ لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب جلسہ کرنے لگتے تو اس سے پہلے ان کے ایسے متنازع قسم کے بیانات آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پہلے سے وہ پھر ساری رکاوٹیں جو کھڑی کرنی شروع کر دی جاتی ہے۔ جب یہاں اسلام آباد کے اندر بھی جلسہ ہوا تو علی امین گنڈا پور نے جس قسم کی زبان استعمال کی مریم نواز کے بارے میں، پھر اس کے بعد صحافیوں کے بارے میں، پھر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، ججز کو لے کے، تو وہ زبان جو ہو جاتی ہے نا، وہ پھر ناقابل قبول ہو جاتی ہے۔ آپ آئیں، آپ جلسہ کریں، آپ کا حق ہے، ضرور ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں، ابھی بھی آپ نے جلسے کو جوڑ دیا ہے ڈو اینڈ ڈائی کے ساتھ، تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ پھر اس سے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں پھر وہ 9 مئی والا واقعہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا، اگر ہم جلسے کی اجازت نہیں دے رہے یا رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی تو کیا تشدد کا راستہ اپنایا جائے گا، کیا اسی طرح پھر حملے کیے جائیں گے؟ تو یہ جو سچویشن ہوتی ہے یہ بہت سے ڈاؤٹس جو ہے کریٹ کر دیتی ہے۔ تو مجھے ابھی جو ہم اسلام آباد میں بھی دیکھیں تو انہوں نے جلسہ کیا، ساری جو ان کے لوگ تھے زیادہ تر خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے تھے۔ اگر ہم لوکل وہاں کے بات کریں اسلام آباد کے پنڈی کے، تو اس کی کوئی خاص وہاں پہ شرکت نظر نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی اگر جلسہ کیا جائے گا، لاہور ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور اس کی آبادی جو ہے وہ 2-2.5 کروڑ آبادی ہے، تو وہاں سے اگر آپ نے 15-20 ہزار لوگ وہاں سے نکل آئے، خیبر پختونخوا سے آ جائیں، ایک اچھا جلسہ ہو جائے گا۔ لیکن اس جلسے میں زبان کیا استعمال کی جائے گی، اس کو لے کے پھر رکاوٹیں جو ہیں کھڑی کی جاتی ہیں کہ کیا وہاں آ کے پھر مریم نواز کو دھمکیاں لگائی جائیں گی، کیا وہاں آ کے پھر اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں لگائی جائیں گی۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا ٹریگر ہوتے ہیں معاملات۔ اچھا شہریار صاحب، ابھی آپ نے اسلام آباد والے جلسے کی بات کی، اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ جو تحریک انصاف نے جلسہ کیا ہے اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی، جس کا آپ بھی ابھی ریفرنس دے رہی ہیں، اس سے پہلے یہ ایک امپریشن جا رہا تھا جی کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے، اوورآل ان کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور نے جس طرح کی زبان کا استعمال کیا، جس طرح سے انہوں نے چیزوں کو اس دن ٹیکل کیا، ہینڈل کیا، وہ چیزیں آپ پوائنٹ 0 پہ لے کر آ کے ان کو کھڑا کر دیا تحریک انصاف کو۔ آپ کو لگتا ہے ایسا کہ ایسا ہوا ہے، اور اب احتیاط برتنی چاہیے تحریک انصاف کو؟ علی امیر گنڈا پور کا کردار ایسا ہے کہ اس کے اوپر ان کی اپنی پارٹی بھی شک کرتی ہے، اور ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی شک کر رہی ہے۔ ان کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے معاملات طے ہیں، اسی لیے جس رات تقریر ہوئی اس اگلے رات وہ پوری غائب تھے، اور اس کے بعد باہر نکل کے بھی تک انہوں نے بیان نہیں دیا کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی میں ایک میٹنگ میں گیا ہوا تھا، اور میں ایک میٹنگ کر رہا تھا۔ لیکن جو یہاں پہ خبریں تھیں اسلام آباد کے اندر وہ یہی تھی کہ علی امین گنڈا پور کے جو تقریر تھی اس نے زیادہ پرابلم کریٹ کر دی ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اگر پی ٹی آئی کو جوڈیشری کی طرف سے کچھ سافٹ کارنر دکھایا جا رہا تھا کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جا رہی تھی اور کہا جاتا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اب جوڈیشری بھی اس بیان کے بعد جو انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے دیے ہیں اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکے گی جس طرح کہ وہ پہلے ان کو کر رہی تھی کہ آپ جلسہ کرنے دیں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، رکاوٹیں کھڑی مت کریں۔ وہ اس کے بعد جوڈیشری بھی اس طرح کھل کے سامنے نہیں آ سکے گی۔ پھر جو اسٹیبلشمنٹ اگر سوچ رہی تھی کچھ معاملات طے کیے جائیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کے بعد وہ بھی تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن ہو گئے ہوں گے، اور پھر جو جلسہ کرنے کے لیے اجازت دے دی جاتی ہے وہ بھی مسئلے بن دیے جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جب آپ اداروں کو جس طرح کی زبان استعمال کرو، اس کے بعد پھر جب وہ افغان حکومت کو لے کے اور طالبان کو لے کے جس طرح کے بیانات دیے، پھر افغان قونصلیٹ کو بلا کے لے کے آئے ہیں، اور افغان قونصلیٹ نے جس طرح کے پاکستان کے ترانے کی بے حرمتی کی ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن علی امین گنڈا پور دے رہے ہیں، یہ چیزوں نے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران کے لیے معافی نہیں سوچی ہوئی تو انہوں نے اس کام کو مزید آسان کر دیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت مل رہی تھی عدلیہ کی طرف سے تو انہوں نے اس بیان کے ذریعے اس کو مزید مشکل بنا دیا۔ تو ان کی اپنی پارٹی جو شک کرتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، تو اس تقریر کے بعد کم از کم انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کافی زیادہ مشکلات کھڑی کی ہیں۔
ठीक हो गया, पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी की है, लेकिन बानी पीटीआई कह रहे हैं कि ये डू एंड डाई सिचुएशन है ये जलसा। अब ये डू एंड डाई एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टर्म है शनीला, क्योंकि जाहिर है हमने देखा है कि ये जो सपोर्टर है वो प्रोवोक होते हैं, और अगर चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, बानी पीटीआई हो, तहरीक इंसाफ हो, ओवरऑल एक इम्प्रेशन तो है कि जी ये अपने सपोर्टर्स को प्रोवोक करते हैं अक्सर चीज़ों के ऊपर, और 9 मई के वाक़े के हवाले से भी हमने यही देखा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो बयानात हैं इसको थोड़ा हमें तहरीक इंसाफ को बहुत बेहतर या थोड़ा सॉफ्टली हैंडल करना चाहिए, ना कि इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देकर अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को इस तरह से प्रोवोक किया जाए, और फिर वी नेवर नो कि क्या सूरत हाल हो सकती है, खुदा न खास्ता। देखिए, बात वही है कि जो सियासतदान होता है ना, अपनी सियासत को बंद गली में लेके नहीं जाता। आपने ना सारे ऑप्शन खुले रखने होते हैं। बानी पीटीआई जो है उनका मसला ये है कि वो कोई भी ऑप्शन खुला नहीं रखते, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। अब डू एंड डाई का मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसमें वो किस एंगल से ये बात कह रहे हैं कि क्या वहाँ पे जो अगर एक जलसा है, जलसा हम सपोज कर लेते हैं कि लाहौर में हो जाता है, बड़ा अच्छा जलसा हो जाता है, एक अच्छी तादाद वहाँ पे लोगों की आ जाती है, वहाँ पे उनके रहनुमा अच्छी तकरीरें भी करते, तो क्या उसके बाद वो जलसे के लोग हैं वो अडियाला चले जाएंगे बानी पीटीआई को रिहा करवाने के लिए, या वो वजीर आजम हाउस आ जाएंगे गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, या वो मरियम नवाज का इक़्तिदार खत्म करने के? ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आपको जलसे को जलसे की हद तक रहना चाहिए। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे तो मरियम नवाज ने भी बहुत ज्यादा जलसे किए थे, लेकिन उन जलसों ने क्या हुकूमत को के लिए कोई मुश्किलात पैदा की थी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पीडीएम को तहरीक अदम एतमाद के जरिए ही उनको निकालना पड़ा था, और नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को अदालतों से ही जाके रिलीफ लेना पड़ा था। तो बानी पीटीआई जो है अगर वो थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाएं और अपनी सियासत को बंद गली में ना लेके जाए तो बेहतर होगा। उनकी पार्टी को जलसे करने की भी इजाजत मिलेगी, उनकी पार्टी को एहतजाज करने की भी इजाजत मिलेगी, और उनके लिए उनका जो बयानिया है उसको प्रमोट करने की भी इजाजत मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने बयानियों को एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे तो बहुत से ऐसे वर्कर जो गिरफ्तारियों से बचना चाहते हैं, जो बहुत से ऐसे वर्कर जो मुश्किलात से बचना चाहते हैं, फिर वो जलसे में नहीं आएंगे। आप जलसे को जलसा ही रहने दें, उसको जिंदगी और मौत का मसला ना बनाए, सियासत को भी इस तरह से ना बनाए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली रिलीफ अदालतों से ही जाके मिलना है। इन जलसों के जरिए ना तो आप जेल से बाहर आएंगे। अब देखें ना, अली अमीन गंडापुर ने एक उस दिन तकरीर करते हुए एक बड़क तो लगा दी थी कि 15 दिन के अंदर अगर उनको रिहा नहीं किया जाता तो मैं सबसे पहले गोली खाऊंगा। 4 दिन रह गए हैं, क्या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नजर आ रही है कि वो अडियाला आ रहे हैं, जेल तोड़ने की कोशिश करके पीटीआई को बानी पीटीआई को निकालने की कोशिश करे? ऐसा नहीं हो सकता। तो जलसे को जलसा रहने दिया जाए, और बानी पीटीआई भी अपने बयानात में वोटर को प्रवोक मत करे, क्योंकि प्रवोक करने से 9 मई वाली सिचुएशन में अभी तक वो फंसे हुए, और मजीद ऐसी कोई सिचुएशन बनी तो उसका सारा मलबा बानी पीटीआई के ऊपर आना, और वो ऑलरेडी जेल के अंदर है, और उनके निकलने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यानी एहतियात बरतनी चाहिए और जलसे को जलसा ही रहने देना चाहिए। अच्छा शनीला, बात यह है कि जो गिरफ्तारियों वाला मामला है वो भी अब जोर पकड़ा है, और कल हमने देखा है, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से और पीटीआई रहनुमाओं के घरों पे छापों के हवाले से सिलसिला जारी है। कल भी कुछ गिरफ्तारियां देखने में आई, सलम जावेद के वालिद साहब को भी गिरफ्तार किया और दीगर लोग भी हम देख रहे थे कारकुनान में। ये भी अब हुकूमत एक प्रेशर तो बिल्ड कर रही है ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए। अभी आपने खुद भी बात की कि अगर आप इसको जलसे की जगह एक डू एंड डाई वाली सिचुएशन बनाएंगे तो बहुत सारे लोग जो अवॉइड करना चाहते हैं गिरफ्तारियों को, अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो जलसे में शामिल नहीं होंगे। ऐसा ही है। देखें, अगर आप इस्लामाबाद का जो जलसा देखें, जो लास्ट जलसा हुआ था, उसमें हमें फैमिलियां उस तरह से नजर नहीं आई हैं। पीटीआई का जलसा जो था उसकी एक रवायत थी, और हम लोग खुद विटनेस करते रहे कि वहाँ पे फैमिलियां आती थी, फैमिली आती थी, उनके साथ उनके बच्चे होते थे, वो आते थे, वो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे इनके जलसों के अंदर। लेकिन कुछ अरसे से इनके जलसों के अंदर से 9 मई के बाद से वो एलिमेंट हमें नजर नहीं आ रहा। उसकी एक वजह ये भी होती है कि जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे होते हैं वहां से तो फैमिलियां अवॉइड करती है, क्योंकि पकड़ दकड़ हो जाएगी, जेलों में जाएंगे, और फैमिलियां नहीं चाहेंगी कि उनकी
की औरतें जेलों में जाएं, उनके बच्चे जेलों में जाएं, जहां जो लास्ट इस्लामाबाद का जलसा था, जब रूट जो दिया गया था उससे वो हटे हैं, तो पुलिस ने आंसू गैस फेंका तो वहां से पथराव हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन को भी फैमिलियां जो है अवॉइड करती हैं। तो पीटीआई ने अगर अपने उस कल्चर को जिंदा रखना है जो उनका खासा है और जिसके लिए वो पाकिस्तान के अंदर बड़े मशहूर थे, तो उनको कुछ ना कुछ ये जो अपने बयानात हैं इनसे थोड़ा पीछे हटना होगा। बाकी पकड़ दकड़ की देखें, हमने पीटीआई के दौर के अंदर भी ये देखा था कि जब भी नवाज लीग जलसे का कहती थी तो उस वक्त नवाज लीग का भी गिला ये होता था कि हमारे रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है, हमारे वर्करों को पकड़ा जा रहा है, हमें जलसे से रोका जा रहा है। तो ये चीजें हमने पाकिस्तानी सियासत के अंदर देखी हुई है। बदकिस्मती से ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न तो यही होता है कि आप हर एक को फैसिलिटेट करें जलसे करने के लिए। लेकिन जब तशद्दुद का अंसर जो शामिल हुआ है सियासत के अंदर, और उसके बाद जब उनको प्रोवोक किया जाता है ऐसे बयानात के जरिए कि आप हकीकी आज़ादी लेने के लिए निकले हुए हैं, तो उसकी वजह से फिर हुकूमत जो होती है वो एक्स्ट्रा एहतियात करना शुरू कर देती है। उस एक्स्ट्रा एहतियात के अंदर फिर बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, और जो बयानात होते हैं जो पार्टी देने की कोशिश करती है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, उसकी वजह से उनके अपने जो लोग होते हैं वो एहतियात करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों साइड्स जो है ना उनको थोड़ा सा लचक दिखानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो बेहतर तरीके से परवान चढ़े, और जो लोग हैं, जो फैमिलियां हैं, वो जो जलसों में आना चाहती हैं, जो अपने लीडर से अपनी पसंदीदा का इजहार करना चाहती हैं, वो आए, उनके लिए आसानी पैदा करें।